उठा के जोर देना हालेलुया। सबनूं जय मसीह दी और परमेश्वर की तारीफ करते हैं। बेहतर मौके के लिए असीं सब प्रभु की हजूरी च और खुदावन साडे विच मौजूद है। विश्वास करते हो सारे? आमीन हालेलुया। तो बड़े ध्यान दे नाल असीं खुदावन की हजूरी च बैठना है। अगर तुहानूं गर्मी लग रही है तां ये किसी का कसूर नहीं, गर्मी है, बोलो हालेलुया। तो इस करके असीं जदों अपने बल अपनी ताकत अपने जोर का इस्तेमाल करते हैं खुदावंद की महिमा के लिए तो खुदावंद सानूं बरकत दिंदा है। तो इस समय भावें गर्मी भी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट फिर भी असीं उस जीवित परमेश्वर के लिए जिन्हें सानूं ये बल दिता है, जोर दिता है, उसका शुक्रिया अदा करना है, उसकी वडियाई करनी है। तो आइए असीं परमेश्वर के वचन की तरफ असीं जाना है। खुदावंद के कलाम चों पिछले हफ्ते वाले विषय को फिर मैं कंटिन्यू करना चाहता, क्योंकि बड़ा एक मजबूत जिहड़ा विषय है और बहुत खास है तो बड़ा जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मसीह होने का प्रमाण देना। लास्ट टाइम साडा विषय सी मसीह होने का प्रमाण किवें सबूत असीं किवें दे सकते कि असीं मसीही हाँ। बाइबल सानूं ये प्रमाण देने के लिए आग्ञा करती है और सानूं ये बारे समझना होएगा। सुनिए ध्यान के नाल, जेकर तुसीं बाइबल के विचों देखते हो तो चेलियां ने भी इस चीज़ का प्रमाण दिता। चेलियां ने इस चीज़ का प्रमाण दिता और वो प्रमाण इस रीति ने दिता क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जदों लोगों ने उन्होंने जीवन में देखा, उन्होंने गल्लां नूं, उन्होंने विचारां नूं देखा तो उन्होंने कहा कि ये यीशु मसीह के नाल रहे, उन्होंने उन्होंने मसीही किया। बाइबल के विच अंताकिया के विच जब कलीसिया का आरंभ होया तो बाइबल के लिखा हो जो आपस में इकट्ठे होंदे सी, प्रार्थना करते सी और जो उन्होंने आराधना की शुरुआत की, आराधना करना स्टार्ट किया तो लोगों ने उन्होंने कहा ये मसीही हैं। पहली बारी चेले उत्थे मसीही अखवाए। बहुत बार असी इस गल बाइबल में देखते हैं जिथे चेलियां ने इस गल का प्रमाण दिता कि असी मसीही हाँ। पतरस और उसके नाल दे चेलियां नूं यूहन्ना नूं जदों पकड़ लिया गया और उन्होंने झिड़किया गया, मारिया गया और उन्होंने कहा कि तुसी यीशु मसीह के नाम का प्रचार नहीं करना है। पर कलाम भी कहता है उन्होंने क्या परमेश्वर का हुक्म मनना मनुख के हुक्म के नालों वड्डा है, इसलिए असी यीशु मसीह का प्रचार जिहड़ा उन्हें बंद नहीं कर सकते। परमेश्वर का हुक्म वड्डा है मनुख के हुक्म के नालों। और कलाम दसदा है उन्होंने यीशु मसीह के नाम का प्रचार और भी दलेरी के नाल करना शुरू कर दिता। बोलो हालेलुया। तो एक प्रमाण दे रहे हो, एक सबूत दे रहे हैं कि असी मसीही हाँ और जेकर असी मसीही हाँ तो असी प्रचार करना कभी बंद नहीं करांगे। आमीन हालेलुया। ये तुहानूं मैं याद दिवाउण दे लई कि तुसीं पिछले हफ्ते के इस कलाम को समझ पाओ कि मैं पिछले हफ्ते तुहाडे नाल इन्हां गल्लां नूं साझा कर चुका हाँ। तो बड़े ध्यान के नाल, बड़ी संजीदगी के नाल तुसीं जिहड़ा है वो बैठना है खुदावंद दी हजूरी दे विच। तो प्रभु के वचन के विचों असीं उस विषय को फिर तो कंटिन्यू करांगे, फिर तो बड़े ध्यान के नाल असीं उस विषय को जिहड़ा है सीखांगे। देखिए पिछले हफ्ते असीं सब तो पहली है तो यूहन्ना दी पत्री, पहला यूहन्ना दी पत्री उसका 6 पहला अध्याय, दूसरा अध्याय भी 6 आयत नूं असीं बाइबल में पढ़िया सी, जिस जगह पे लिखा है कि पहला प्रमाण जिहड़ा मैं तुहानूं देण दे लई किहा सी, जो बाइबल संत कहती है कि जेकर तुसीं मसीही हो तो तुहानूं उवें चलना आ जिवें यीशु मसीह भी चलदा सी। बोलो हालेलुया। तो ये पहला प्रमाण असीं रिपीट कर देंगे, जो लोग नहीं आए उनको समझिए। उस जगह पे लिखा है वह जो यह कहता है कि वह उसमें बना रहता है उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। कौन? जितना यीशु मसीह चलता सीगा। बोलो हालेलुया। जिवें यीशु मसीह चलता सी इवें वो प्रमाण देवे चलण दा। तो इसके दे नाल मिलदियां कुछ गल्लां नूं असीं बाइबल दे विचों होर भी पढ़ांगे और मैं चाहुंदा हां सेकंड एक पॉइंट असीं साझा कीता सी कि जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में बना रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। प्रमाण ये सबूत देना है। बाइबल कहती है जे कोई अपने भरा नाल प्रेम करता है
ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਬੋਲੋ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਆ? ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹੋ। ਕਲਾਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਬੂਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਬੋਲੋ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਯੋਹਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ, ਪਹਿਲਾ ਯੋਹਨਾ ਉਸਦੀ ਪੱਤਰੀ, ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਸਦੀ 14 ਆਇਤ ਔਰ 15 ਆਇਤ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਭਈ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ, ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਯੋਹਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾ ਗਏ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ? ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਯੋਹਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਦਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੌਤ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਯੋਹਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੌਤ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ। ਮੌਤ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਔਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਜੋ ਲੋਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਰਾਈਟ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਝਲਕਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਝਲਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਸੀਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਖਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹੀ ਹਨ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹੀ ਹਨ, ਝੂਠੇ ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾ ਹਨ, ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਵੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਖ ਦਾ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰਖ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਪਰਖਣ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਭੈਣ, ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਭਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਸੀਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦਾ।
और वो पौलुस कहता आ पिछले हफ्ते मैं इस बारे दस चुका पौलुस कहता तुसी मेरी रीस करो जिवें मैं मसीह दी की करदा आ रीस करदा बोलो हालेलुया मेरी रीस करो जिवें मैं मसीह दी रीस करदा ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆ ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੋਏਗਾ ਪੌਲੁਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅਣਖ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਣਖ ਹੈ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਹੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਭਰਾ ਹਾਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਡੂਲੋਸ ਔਰ ਡੂਲੋਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੰਦੂਆ ਗੁਲਾਮ ਡੂਲੋਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੰਦੂਆ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਬੰਦੂਆ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦੂਏ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭੱਜ ਵੀ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਵੀ ਜਾਵੇ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਗ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਦੂਆ ਗੁਲਾਮ ਹੈ बोलो हालेलुया ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਰੀਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਯੂਸਫ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਜੰਮਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯਹੂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ ਡੂਲੋਸ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੰਦੂਆ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆ मेरे अजीज भैन कहो अपने आप को बहुत उच्च दर्जे दे उदा दिखाना मैं बहुत बड़ा हाँ मैं कोई बहुत खास पर्सन हाँ देखिए कोई नबी है बाइबल में 5 प्रकार की सेवकाई है नबी रसूल नबी पासवान प्रचारक ते उस्ताद 5 प्रकार की सेवकाई है इस तो अलावा नहीं और जो 5 प्रकार की सेवकाई का कोई टैग जब कोई कानून मिलिया है अहदा मिलिया है 5 प्रकार की सेवकाई जो दुनिया का कोई भी जन होवे उन्होंने अहदा मिलिया है तो वो इस चीज का भी घमंड ना करे क्योंकि अगर कोई नबी है तो वो यीशु का दास है बोलो हालेलुया नबी हो के भी असी यीशु दे गुलाम हाँ बंधुए गुलाम मतलब असी ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੇਵਾ नहीं कर सकते जेकर असी कोई प्रॉफिट है तो वो भी वो नबी प्रॉफिट भविष्यवक्ता ते वो भी ਉਹਦਾ गुलाम ही है ਅੱਜ ਨਬੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਹੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੀ ਨਬੀ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਦੌੜੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀਏ ਕਿ ਨਬੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਦਾਸ ਆਮੇਨ हालेलुया तो एक प्रमाण ने ना कि एक कोई घमंड है ना कि एक कोई इस तरह की कोई मतलब आकड़ वाली गल है कि मैं नबी हाँ मैं रसूल हाँ एक प्रमाण दे रहे हैं कि मैनू जी सेवा दी गई है मैं दास बन के निभा रहा हाँ आमीन हालेलुया तो सुनिए प्रमाण देना होएगा सबूत देना होएगा यीशु मसीह दे लोग होने का या मसीही होने का तो सुनिए कलाम के इतने की लिखा है क्योंकि बड़े लोग इन्होंने चीज़ों के चक्करों के विच पै हुए हैं इन्होंने इदा के मसलों के उत्ते उन्होंने जिंदगी है
ਅੱਜ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਬੀ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਾਸਬਾਨ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਸੁਣੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਸੀਹੀ ਹੈ, सिर्फ एक पासवान मसीही है, एक प्रचारक ही मसीही है, कलीसिया के लोग मसीही नहीं आ? हालेलुया। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਜੀ? तो इस जगह ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸੁਣੀਏ ਜਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੋਹੰਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ? ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 99% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਬੂਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਵੇਂ ਚੱਲੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚੱਲਿਆ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਚੇਲੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖिए एक प्रमाण दे रहा है। की दे रहा? बोलो, प्रमाण दे रहा है कि ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਖਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਖ ਦੀ ਝਮਕ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਰ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਤਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾ ਲਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਇਹ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ, ਇਹ ਫਤਿਹ ਦਾ ਉਹ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਆਖਰੀ ਪੂਰੀ ਫੂਕਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਉਹ ਜਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਹੋ, ਭਾਈ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਓ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਖ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 10 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਦਿਓ? ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਅਗਲਾ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹੋ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਸੁਣੀਏ तो मसीह होने का प्रमाण ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਨਿਤ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਬਹਿਣ ਦਿਓ ਭੈਣ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਸ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਪਾਲੀ ਹੈ? ਫਤਿਹ ਪਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੀ ਲੰਘ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ? ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। तो इस धरती उत्ते रहंदे आ जिंदे जी साडे लिए एक चीज़ पक्की हो गई है कि असीं जो तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया ते ईमानदारी ते खरियाई नाल प्रभु च चलना शुरू हो गया तो असीं मौत चों की लंघ गए हाँ। हुण मौत ये शरीरक है, आत्मिक मृत्यु नहीं हो सकती साडी, क्योंकि आत्मिक मौत तो यीशु के लहू के वसीले नाल असीं बच गए। बट ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ। और ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? क्यों प्रेम करते हैं? ਅਸੀਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਚ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਆਇਆ, ਲਾਚਾਰ ਆਇਆ, ਬੋਝ ਤੇ ਦੱਬਿਆ, ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਐਸ਼ਪਰਸਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਨਾ, ਇੱਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਜੰਮੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ, ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੈਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਦੁਆ। ਵੈਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਦਾਂ ਚੱਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸੀ ਉਹ ਸਲੀਬ ਚੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਪੀੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? मेरे लिए ना रो। की कह रहा? ठीक है। कुछ औरतां ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਰੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਵੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। मैं तुहानू गल कहां, साडियां बहुत चंगियां चंगियां पाइयां पोस्टां, वधिया वधिया लाइयां फोटोआं ते लाइक कीतियां, शेयर कीतियां, गल नहीं बननी। तुहाडी जिंदगी जिहड़ी है ओहदे विच प्रमाण होने चाहिए। आमीन, हालेलुया। ओहदे विच प्रमाण होने चाहिए कि असीं मसीही हां कि नहीं हां। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਬੋਲੋ ਮੌਤ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਪਾਦਰੀ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਓ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਸਵਰਗ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਸਵਰਗ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਬੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਇਹ ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਵਰਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸਵਰਗ ਕੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮੌਤ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ? ਮੌਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
मेरे अजीज भैन भराओ, जे किसी ना ईर्खा, किसी ना विरोध, किसी ना जलन, कोई गुस्सा है तो अज तो वो प्रार्थना करनी शुरू करो। भावें साडे नाल कोई बुरा भी कर रहा है, प्रभु दे अगे दुआ करो, खुदावंद उहदे ते रहम करो। हालेलुया, उहदे ते दया कर दे। ये मसीह लोग प्रमाण देण इस चीज़ का, ये तुहाडी मसीह होने का प्रमाण है, ये तुहाडे यीशु मसीह के लोग होने का प्रमाण है। आगे बढ़ जाओ जी 15 आयत तक जी। हर कोई जेड़ा अपने भरा नाल वैर रखदा है, हर कोई जेड़ा अपने भरा नाल वैर रखदा है सो खूनी है। की है वो? बोलो जोर ना भाजी, जोर ना बोलियो भी, वो जेड़ा भरा नाल वैर रखदा वो की है? खूनी है। फिर उच्ची आवाज दे नाल पढ़ियो अपने माइक से। हर कोई जेड़ा अपने भरा नाल वैर रखदा है जी, सो खूनी है। जेड़ा अपने भरा नाल वैर रखदा ओ खूनी है, खूनी है, कातिल है। ते कोई कातिल जी अते तुसी जानते हो भाई किसे खूनी विच सदीपक जीवन नहीं किसे टिकदा, खूनी दे विच सदीपक जीवन नहीं टिकदा। मैं झूठ बोलिया? मैं क्या जेड़ा बाइबल च नहीं वो स्वर्ग च नहीं, जो बाइबल च नहीं हो, जो बाइबल के अंदर रहेगा, जो बाइबल के अनुसार जिंदगी जिएगा, पवित्र वचन के अनुसार जिंदगी जिएगा, वो स्वर्ग जाएगा। जो वचन के अनुसार जिंदगी नहीं जिएगा वो स्वर्ग च नहीं जाएगा, क्योंकि बाइबल से क्लियर कर दिया गया। प्रभु का वचन ये गल कह रहा, पवित्र आत्मा के द्वारा यूहन्ना लिख रहा कि जो कोई वैर रखता है वो खूनी है, ते किसी भी खूनी दे विच सदीपक जीवन नहीं टिकदा, नहीं टिकदा। हालेलुया, कादे लिए आए मसीह विच पिछे तक एक सवाल करना लगा, जेडे गेट वाले इधर ध्यान दो, गेट वाले भी इधर ध्यान दो। तुसी सारे बोलना, तुसी मसीह दे विच कादे लिए आए हो? सवाल है, मसीह विच कादे लिए आए हो? सदीपक जो ना बोलिए, मसीह विच असि सदीपक जीवन लिए आए। हालेलुया, मसीह विच असि कादे लिए आए? सदीपक जीवन, सदीपक जीवन दे लई। ते कलाम कहता किसे खूनी च सदीपक जीवन नहीं टिकदा। आज तो बाद इस गल पक्का कर लो, प्रमाण देना है उदा चलना जिदा यीशु चलता है। ते सेकंड ते असि गल की पढ़ रहे हैं, इस असि जीवन विच जा पहुंचे हैं, बाहर नहीं है जीवन तो, जीवन च जा पहुंचे हैं क्योंकि असि प्रेम करते हैं। ताइयों बाइबल च लिखा है सब कुछ खत्म हो जाएगा, जेडे बोलियां बोलते हो खत्म, भाषावां मुक जाएंगियां, चमत्कार मुक जाएंगे, पर एक चीज रहेगी, प्रेम कायम रहेगा। बोलो हालेलुया, रहेगा प्रेम कायम रहेगा। जिन्ने रिश्ते, जिन्ने साडे सज्जन मित्र भैन भरा दोस्त, असी उन्हां दे विच एक प्रेम नूं बरकरार रखिए। और प्रेम शरीरक नहीं होना चाहिए, प्रेम आत्मिक होना चाहिए। आत्मिक प्रेम है, वो शरीरक प्रेम की गल कर रहे हैं। वो दुनिया बड़ा प्रेम करती फिरती है, अजकल के नौजवान बच्चे बड़ा प्रेम करते हैं। जिहदी मां ने जम्मिया उन्होंने छड्ड के गांह तुरे जाते, कहते प्यो ने जिन्होंने पालिया उन्होंने कहते नहीं हुण असीं ना सानूं नवां प्रेम लग पिया। औरतां लड़के मुंडे कुड़ियां प्रेम करते हैं, उस प्रेम की गल नहीं करता, वो लानती प्रेम है। मैं उस प्रेम की गल नहीं करता, श्राप है जिहड़ा अज दी पीढ़ी ते शैतान पा रहा है। माँ बाप के अणआज्ञाकार ने बच्चे, वो श्राप है। लिखा हे बच्चों अपने मापियां दे आज्ञाकार रहो, ते मापियां नूं यह कहा गया है अपने बच्चों को सिखाओ खुदा दा कलाम। अज मोबाइल सिखाने टप्पना घुड़कना सब कुछ सिखाने, डांस करना सिखाने, टीवी देखना सिखाने, दुनियावी वध तो वध स्टडी दिंदे आ, पर कभी उन्होंने परमेश्वर का कलाम नहीं सिखाते। बोलो हालेलुया, उन्होंने दुआ करनी नहीं सिखाते। तो इसलिए मेरे अजीज भैन भराओ समझिए, कोई गल ये ना सोचो मैं बच्चों की गल कर रहा, ये बच्चे ने, पर ये शिक्षा है। बोलो हालेलुया, ये शिक्षा है। क्योंकि जो जवान होंगे तो कई बार अणआज्ञाकार ना हो जाए, इसलिए कलाम दियो बच्चों बचपन तो ही उन्होंने। आमीन। सब कुछ दुनिया का अच्छी स्टडी देने, अच्छा आराम देने की कोशिश करते हैं, पर कई बार असी उन्होंने प्रभु के वचन तो दूर कर देते हैं। आमीन, हालेलुया। बड़े ध्यान देने दी गल्लां ने, और इसे इत्थे की लिखा सुनिए ध्यान देना। जी हाँ, हर कोई जिहड़ा अपने भरा नाल वैर रखदा हर कोई जिहड़ा अपने भरा नाल वैर रखदा है सो खूनी है, सो खूनी है। अते तुसी जानते हो भाई किसे खूनी विच सदीपक जीवन नहीं टिकदा, सदीपक जीवन नहीं टिकदा, नहीं टिकदा। हालेलुया, प्रमाण देना होएगा, तुहानूं प्रमाण देना होएगा। मैं चाहना इसे 3 अध्याय की 6 आयत नूं पढ़िए, 3 अध्याय की 6 आयत नूं पढ़िए। हर कोई जो उस विच कायम रहिंदा है, देखिए
हर कोई जो उस विच कायम रहता है। एक प्रमाण होर मैं तुहाडे नाल साझा करें जेड़ा उहदे विच की रहिंदा बोलो कायम रहता है। कायम। ये सवाल है प्रभु विच कायम हो मजबूत हो प्रभु विच आमीन हालेलुया प्रभु विच की हो मजबूत हो कितने लोग परमेश्वर विच कायम आज तक आमीन हालेलुया जे तुसीं हाथ चकोगे तो मैं तुहाडी दुआ करांगा तुसीं कायम रहो हाथ चको अपनी मैं प्रभु विच कायम हालेलुया मैं दुआ करदा तुसीं खुदा विच कायम रहो मजबूत रहो प्रभु विच आमीन हालेलुया प्रभु विच की रहो कायम रहो। आइए अपनी जगह पे खड़े होइए लास्ट गल पढ़िए जीसस थके तो नहीं थकते नहीं गए हालेलुया थक गए ये तो पता लगता कि थक गए। आज तो बाद एक चीज निर्णय कर लो अपने मन में अपने घर अपने परिवार अपन फैमिलियां घरेलू प्रार्थना करनी शुरू करो। आप बच्चे पत्नी सब बैठ के दुआ मांगो घरेलू प्रार्थना करनी स्टार्ट करो आमीन हालेलुया। और जब तुम घरेलू प्रार्थना करोगे ना शैतान तुहाडे घरां च काम नहीं करेगा। और दूसरी गल जो घरेलू तुम प्रेयर करो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपने पड़ोसी की प्रार्थना करो अपने आंढ गुआंढ की प्रार्थना करो बीमारां लई दुखियां की प्रार्थना करो। मैं तुहानूं वादा करदा हाँ खुदा दा कलाम वादा करदा जो तुसीं दूजियां लई दुआ करदे हो ना ते तुहाडीਆਂ बीमारियां आपे चली जाणगीਆਂ तुहाडीਆਂ समस्यावां लई तुहानूं कहण दी लोड़ ही नहीं पवेगी वो अपने आप ही निकल जाणगीਆਂ। बोलो हालेलुया। ये बड़ा सख्त है किसी खूनी च नहीं टिकदा किसी खूनी च सदीपक जीवन टेक नहीं सकता। एक दूसरे की दुआ करे जी घरेलू दुआ करनी स्टार्ट करो पढ़िए। हर कोई जो उस विच कायम रहता है हर कोई जेड़ा उस विच की रहंदा है कायम रहता है पाप नहीं करता की नहीं करता हालेलुया। हर कोई जेड़ा उहदे विच कायम रहंदा है वो पाप नहीं करता। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨ ਪਾਪ नहीं करता नहीं ये पाप तो स्वतंत्र हो चुका है पाप तो आजाद हो चुका है। एक चेक करने की जरूरत है कि मेरी जिंदगी दे विच कोई पाप ते नहीं मेरी जिंदगी विच कोई गुनाह ते नहीं। अगर है तो आज पश्चाताप करिए अगर है तो आज की करिए पश्चाताप करिए आज तौबा करिए खुदा बाप मेरे ते दया कर मेरे ते रहम कर। यदि 24 आयत पढ़िए जरा जी ये भी फरमान है जी ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ जेड़ा दोबारा पढ़िए ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ जेड़ा ਹੈ ओदे हुक्मां दी ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अगर हुक्म लेके दवां ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ समय लगेगा। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਧੂਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ नहीं है। ईमानदारी नाल जिन्ने पीछे तक खड़े ने सारे जवाब दो हर रोज की तुसी अपनी बाइबल नूं खोलदे ते ओहदे विचों कुछ पढ़दे हो कोई जेड़े जेड़े हर रोज अपनी बाइबल नूं खोलदे ते ओहदे विचों पढ़दे ने वो अपना हाथ खड़ा करिए 2 3 4 5 लोग आमीन हालेलुया। जो लोग नहीं पढ़ सकते उन्हां दे लई यह है कि वो कोशिश करन कि वो ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो जो लोग पढ़े लिखे ने बहुत सारी बाइबल स्कोर होंगी ने पर अपनी बाइबल नहीं पढ़ते तो वो मसीह होने का प्रमाण दे रहे ये मसीह होने का प्रमाण दे रहे नहीं। हालेलुया हालेलुया। निराश हो बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं जो असं कुछ उन्होंने सवाल करते हैं तो निराश पर निराशा किसी चीज का हल नहीं है। आस रखिए आस दे विच ही सब कुछ है।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਸક્ષਮ ਕਰੇਗਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਗਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਾਂ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੀ ਢਾਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਜੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੰਨ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਕਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲੀਏ। ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲੀਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਦੇਖੀਏ, ਸਮਝੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਥੇਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਰਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥੇਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਗਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਤੇ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ? ਬੋਲੋ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ? ਆਤਮਾ। ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਭੈਣੋ? ਕਹਿਣਾ ਬੋਲਣਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਆਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਵੇ, ਹੁਣ ਪਰਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਰੂਹ ਮੈਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਆ, ਪਰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੈਲੋ ਭਾਈਓ, ਸਮਝ ਗਏ? ਸਮਝ ਗਏ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਗਿਆ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪੈ, ਐਨ ਡਿੱਗ ਪੈ, ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਈਰਖਾ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ।
ਉਦੋਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਡਏ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਹੈਲੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਲਾਮ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਾਪ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਖ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਕਹੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਖ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਇੱਕ ਸਮਰੱਥਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੁਰਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਪ ਤੋਂ, ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਹੈ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਈਬਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੱਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਲ। ਖੁਦਾ ਕਲਾਮ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।